वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सारे वीरां भैणां नूं स्वागत है जी तुहाडा गुरमत क्लास विच। आप सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया आख्या जाता है। जिवें कि आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, असीं इस क्लास के अंदर साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी की उच्चारण की पावन बाणी जपजी साहिब जी की विचार सारे वीर भैणां मिल के साझी कर रहे हैं। कल तक असीं 3 पौड़ियां दी विचार सांझी कीती है। जिवें कि सब तो पहला असीं विचार कीती सी कि जपजी साहिब जी के अंदर एक सवाल है मनुखता के सामने, किव सचियारा हुई है, किव कूड़े टुटे पाल। कि असीं सचियार किवें होईए, रब दे और साडे विच बनी हुई दीवार किवें टुटे, किवें असीं रब वर्गे हो के जी सकीए। क्योंकि असीं सचियार होना है तो गुरुदेव ने पावन बाणी विच रब नूं सचियार ही आख्या है। तू करता सचियार मैंडा साई, कि हे मालक तू सच दा घर है, तू सचियार है। ते हर मनुख उस रब दा ही रूप है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। रब वर्गा हो के हर इंसान जी सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये है ही उस प्रभु दा रूप। जो दिसै सो तेरा रूप। तो कल तक असी विचार की है कि जो रब्बी हुक्म दे अंदर चलेगा वो ही सचियार होएगा, क्योंकि सचियार होने का साधन ही सिर्फ एक है, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। ते गुरुदेव ने फिर सानू समझाया है हुक्म की है। तो हुक्म की सानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आई। हुक्म रजा और भाने का मतलब है प्रभु के बनाए हुए कुदरत के नियम, जिन्हों असी कह सकते हाँ लॉ ऑफ नेचर। हुक्म रजा भाना लेख, ਇਹਦਾ एक मतलब असी लै सकते हैं, एक शब्द वरत सकते हाँ सिस्टम। जो रब्बी रजा के अंदर तुरेगा वो मनुख सचियार हो जाएगा, रब वर्गा ही हो जाएगा, रब के अंदर अपेट हो जाएगा। तो हुण अज असी चौथी पौड़ी की विचार आप जी दे नाल सांझी कर रहे हाँ। हर पौड़ी के अंदर गुरुदेव पातशाह ने सानू ऐसा मार्गदर्शन किया है साडा, कि जे असी हर पौड़ी नूं बड़े प्यार दे नाल पढ़ीए, धर्मे दे नाल विचारीए और उस मुताबिक अपना जीवन बना लवीए, तो असी सचियार हो सकते हैं। दुनिया का हर मनुख सचियार हो सकता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बोधी, पारसी, काले, गोरे, अमीर, गरीब, पढ़े, अनपढ़, स्त्री, पुरुष, बच्ची, बच्चे, जवान, राजा, प्रजा, कोई भी, हर इंसान सचियार हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी हर एक दे अंदर मौजूद है, हर एक दे अंदर ये संभावना है। तो आओ असी चौथी पौड़ी की विचार सांझी करने का यत्न करिए। गुरुदेव पहला बचन करते हैं, साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार। साहिब का मतलब मालिक, साचा साहिब, इत्थे विश्राम लगाना है। साच नाए, इत्थे अर्ध विश्राम आएगा। भाख्या भाओ अपार, नाए का मतलब है न्याय, कानून, न्याय। भाख्या का मतलब भाषा, बोली। भाव का मतलब प्रेम। अपार का मतलब पार तो रहत। तो सारी पंक्ति का अर्थ ये होएगा, साचा साहिब, कि हे मालिक तू सच्चा है और सारी कायनात का मालिक है। साच नाए, तेरा न्याय, तेरा कानून बिल्कुल सच है, उहदे अंदर कोई उकाई नहीं है। भाख्या भाओ अपार, हे अपार प्रभु तेरी जो भाषा है वो प्रेम है, तेरी बोली प्रेम है। हुण असीं इहदे विच 3-4 चीज़ां समझनियां ने। पहली गल, साहिब सच्चा है, यानी सदा थिर रहन वाला है, हर वक्त हर थां ते मौजूद है और वो साहिब है। तो इहदा मतलब साहिब
ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਲਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਗੇ? ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਗੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਝੂਠ ਨੂੰ, ਲੋਭ ਨੂੰ, ਲਾਲਚ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਗੇ? ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਔਰ ਮਾਲਕ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ, ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ, ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ। ਸੱਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਕਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਕਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਕਾਈ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਸਮਝੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੀਮਤ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਐਸੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਕਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਵੈਸਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਗਏ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਲਕ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਚ ਨਾਏ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਮਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ। ਹੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਨਿਆਂ, ਨਿਰਭੈ ਹੈ ਨਿਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਕਰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
मैं की कहना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, MLA MP ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਮ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਮਹਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ, ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਨਿਆਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦਇਆ ਭਾਵ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੋ ਵਜਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਨਿਆਂ, ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਈਰਖਾ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਸੋਚ ਈਰਖਾ ਵਾਲੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਨਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਬੀਜੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਬੀਜੇ, ਕਣਕ ਹੀ ਉੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਬੀਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਾਮ ਉਗਾਉਣ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਣਕ ਬੀਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਥੂ ਉਗਾਵੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੇ? ਐਸੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਵਾਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਪਿਓ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਖੋ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਭੈਣ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ
क्योंकि यूनीवर्सल ट्रुथ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਚ ਨਾਏ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਵਿਭਚਾਰ ਆਦਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆਈ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਵਾਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਵਾਈ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਨਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੀਜ਼ਰ ਦਾ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਟੰਗ ਆਉਂਦਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-3 ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਮਾਉਣ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਵਾਈ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੈਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਕੰਮੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਬੇਨਿਆਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਜਵਾਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲੈਣੀ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੇਨਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਬੇਨਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਿਆਈ ਕਰੇ, ਮੇਰ ਤੀਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰੇ, ਸੱਚੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ, ਭਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ, ਅਪਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਉਹ ਰੱਬ ਪਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਦਾਤਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੋ, ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾਓ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖੋ। ਰੱਬ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਈਰਖਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਣਾ।
साडी बोली हंकार दी, ईरखा दी, लोभ दी, कूड़ कबाड़ दी। ते रब दी बोली भाख्या भाओ प्रेम, प्रेम उहदी बोली है। ते जे रब दे नाल गलबात करना चाहते हो तो फिर किहड़ी बोली सीखनी पवेगी जी? प्रेम। प्रेम उहदी बोली है। ते प्रेम एक ऐसी बोली है रब दी जिसनूं गूंगे बोल सकते हैं और बोले सुन सकते हैं। तुसीं आ प्रेम करदे हो ना, देखो पशु पंछी ने, बिल्लियां, कुत्ते, इन्हां नाल प्रेम करो, किवें तुहाडे अगे पिछे पूछला मारदे, तुहाडे पैर चटदे, अगे पिछे फिरदे ने। प्रेम दी बोली नूं पशु भी समझदे ने, प्रेम दी बोली नूं पंछी भी समझदे ने। इंडिया दे विच कबूतर बंदियां दे नेड़े नहीं लगदे, ते इत्थे इंग्लैंड जाइए ते अड़ा के पासे ते फिर अगे लंघना पैंदा, वो हटदे ने, उन्हां नूं पता है भी इत्थे ना नहीं मारना। यानी प्रेम की बोली नूं पंछी भी समझ रहे हैं, प्रेम की बोली नूं पशु भी समझ रहे हैं, प्रेम की बोली नूं शेर, चीते, बघियाड़ भी समझ रहे हैं, प्रेम की बोली नूं गूंगे भी समझते हैं, प्रेम की बोली नूं बोले भी सुन लेंदे ने। रब दे नाल जे गल करनी है तो जिंदगी विच प्रेम होना चाहिए। ते प्रेम की व्याख्या मैं पहला कर चुका। प्रेम परे प्लस मां का मतलब ईगो, परे का मतलब दूर। जिथों ईगो दूर हो जाए, हंकार दूर हो जाए, उथों प्रेम की यात्रा शुरू हुंदी है। ते साडी ते भरावो ईगो दूर ही नहीं हुई, असीं ते प्रेम दे नेड़ेओं नहीं लंघे, ते रब नाल गल किवें होवेगी? इसलिए जे इस दुनिया के अंदर प्रेम सीख लिया जाए, प्रेम साडी जिंदगी च प्रगट हो जाए, जदों फिर एक दूजे नाल गल करांगे ते इंज होएगा जिवें रब दे नाल गल कर रहे हैं, जिवें रब दे नाल गल कर रहे हैं। उहदी बोली प्रेम है। तीन चार चीज़ां वेख लो, वो सच्चा है, मालक है, उहदा न्याय सच्चा है, उहदी बोली प्रेम है। इसलिए जे सच्चार होना लोड़दे हाँ तो सानू भी सच्चे होना पवेगा, सच्चा न्याय करना पवेगा, सानू प्रेम अपनाना पवेगा। ते जिहड़ा सच्चा है, जिहदा न्याय सच्चा है, जिहदी बोली प्रेम है, उहदे तो लोग मंग रहे ने। आखें मंगें देह देह, दात करे दातार। उस मालक तो मंगदे ने ते की आखदे ने? आखें आखदे ने देह देह कि सानू दात दे, सानू दात दे। ते जो दात कोई मंगदा है, दात करे दातार, वो दातां देण वाला दाता उहनूं दे दिंदा है। तुसीं लंगर विच जांदे हो ना, ते गुरुद्वारे साहिबान दे अंदर इन्हां देशां विच किन्नियां सारीआं आइटमां बणीआं हुंदियां ने। लंगर विच दाल बनी है, सब्जी बनी है, दही पिया है, खीर है, जलेबियां ने, मटर पनीर पिया है, इत्थे होर फ्रूट पए ने, किन्ना कुछ लंगर दे विच बणिआ है। ते तुहानूं की मिलदा है? भावें ते सारे पवा लो थाली दे विच हर चीज़, ते नहीं ते अगला दही पान लगदा ते असीं किन्ना नहीं मैं जिहड़ी भेटा दे नाल सानूं उस रब दा दर दिस जाए। हुण की रखोगे रब दे अगे? ये सवाल भी है और ये सवाल अपना जवाब भी आप है। जे असीं कहीए कि मैं लुधियाने नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा एक काम लुधियाने जान तो बिना होना नहीं, तो फिर असीं करिए भी फिर की करेगा? लुधियाने नहीं जाएगा तो फिर की करेगा? यानी तेनों जाना ही पैना है। फिर के अगे रखिए, फिर उहदे अगे की रखोगे जिहदे नाल उहदा दरबार दिस जाए? किहड़ी भेटा दिओगे? रब नूं इह कहोगे कि रब्बा मैं तेनों 2, 4, 5 कुंटल सोना दे दियांगा ते मैनूं तेरा दरबार विखा दे। तो कहंदा सोना ते पैदा उन्हें कीता है। जे तुसीं किसे नूं, किसे भिखारी नूं रुपया दिओ 100 ते ओह विचों तुहानूं रुपया दवे ते कवे आ लै मेरे वल्लों भेटा, मैं तेनों भीख देना, भिखारी नूं 100 रुपया तुसीं दिओ ते ओह अगों तुहानूं आवाज़ मारे भी 1 मिनट सरदार जी, आप रुपया एक भीख मेरे तो भी लै जाओ तुसीं, ते की समझोगे फिर? भलिया पुरुषा, मैं तेनों दे रहा तो उल्टा मैनूं ही भिखारी समझ बैठा है। किन्नी कुछ इज्जत तुहाडे मन विच होएगी, किन्ना कुछ सियाणा उस बंदे नूं समझोगे। ते रब दीआं दातां, रब दा इह शरीर,
ਰੱਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਗ੍ਰਹਿ, ਨਕਸ਼ਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਕੀ $10 ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਖਵਾਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਚੜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਆ ਤਲਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਖਿਡੌਣੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਜਿਨਨੇ ਧਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਖੰਡ ਮੰਡਲ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾਵਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ, ਤਾਰੇ ਸਿਆਰੇ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਖਿਡੌਣਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ? ਕਿਸੇ ਦਾਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 100-200 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਦਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਦਿਓ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਆਨੀ ਲੈ ਦੂਧ ਰਿੰਧਾਈ ਲੈ ਖੀਰਨ, ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਨੈਵੇਦ ਕਰੋ। ਆਨੀ ਲੈ ਫੂਲ ਪਰੋਈ ਲੈ ਮਾਲਾ। ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜਿਨਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਵਾ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਲ ਮੂਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਰੱਬ ਦੀ? ਜਿਨਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਪਾਈਐ। ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਧਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲ ਜਾਏ? ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੋਗੇ?